дуруд бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ аз студияи марказӣ дар шаҳри Прага тақдими шумо мешавад. Шалои Гулхоҷа ҳастам. ҳамроҳатон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 14 декабр. сохтумонҳо бекоргар монданд. Русия мехоҳад барои вуруди муҳоҷирони сохтумончии сабуки бидиҳад пешниҳод ба ҳукумат ирсол шудааст. се марди миёнсол пайваста духтари ноболиғро таҷовуз карданд, вале танҳо як нафари онҳо ба ҷавобгарӣ кашида шуд. ҷабрдида мехоҳад худкушӣ кунад. соли моҳӣ дар Тоҷикистон. моҳидорони хатлонӣ мегӯянд имсол гӯшти моҳӣ дар кишвар зиёд мешавад. марҳамат омда аксари кӯл ба нақди 25-28 томонӣ моҳиро харидорӣ намоянд. вазорати сохтумон ва хадамоти коммуналии Русия аз ҳукумати ин кишвар хостааст вуруди муҳоҷиронро барои кор дар сохтумонҳо сабуктар кунад. ин пешниҳод барои баррасӣ ба ҳукумат фиристода шудааст. дар ин санад омадааст вуруди шаҳрвандони хориҷӣ барои кор дар сохтумонҳо танҳо ба корхонаҳое иҷоза дода мешаванд ки риояи меъёрҳои беҳдоштиро таъмин карда метавонанд. интизор меравад мақомот шумораи коргарони зарурӣ барои иншооти мушаххасро таъин кунанд. вазорати сохтумони Русия гуфтааст то 1 декабр имсол дар 5 минтақаи Русия нирӯи корӣ дар сохтумонҳо намерасанд ва онро ба манъи вуруди муҳоҷирони корӣ рабт дод. хабаргузории ТАСС навишт пеш аз ҳама камбуди коргарон аз Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Украина ба мушоҳида мерасад. пайвандони Абдуҷаббор Қурбонов маъруф бо номи Ҳоҷи Ҷаббор иддао мекунанд ки маъмурони раёсати мубориза ба зидди терроризм ва экстремизми вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон онҳоро мавриди пурсиш қарор доданд. онҳо дар суҳбати видеоӣ ба Радиоозодӣ гуфтанд ки бар зидди Ҳоҷи Ҷаббор бо гумони ҳамкорӣ бо терроризм тафтишот оғоз шудааст. Ҳоҷи Ҷаббор аз соли 1997 ба ин тараф дар Русия ба тиҷорат машғул буда аз чеҳраҳои шинохта дар миёни муҳоҷирони кории тоҷик маҳсуб мешавад. ӯ рӯзи 13 декабр оғози тафтишоти пешакӣ аз тарафи мақомоти интизомиро тасдиқ кард. ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод ин мавзӯъро пайгирӣ дошт. дуруд бар шумо. хуб, сабаби аслии даъвати наздикони Ҳоҷи Ҷаббор чӣ будааст? бале шаҳло ҳамин рӯз бо намояндаи риёсати мубориза бар зидди терроризм ва экстремизми вазорати кори дохилӣ тамос доштанд. вале ҳамсари Ҳоҷи Ҷаббор иддао мекунад ки ӯро корманди ин риёсат бо номи Анушервон даъват карда мавриди пурсиш қарор додааст. худи ҳамин Анушервон дар суҳбати телефонӣ бо мо нагуфт ки онҳоро даъват накардаем. ӯ танҳо гуфт ки бояд ҷаласа равад ва бо ҳамин суоли мо бепосух монд, яъне таъиду такзиб накард. аммо Садафмо Тешаева ҳамсари Ҳоҷи Ҷаббор як рӯз баъд аз даъват шуданаш ба ҳамин риёсат ки дар 7 километри шаҳри Душанбе воқеъ аст ба Радиои Озодӣ гуфт пурсиши онҳо рӯзи 10 декабр сурат гирифтааст. мо ҳами чора бинанд барои шавҳари маро тухмат кардагиянд, ҳами чораро бинанд биёванд доказат кананд мона ки кадом вақт кадом саат дар кадом ноҳия и ҳами симкарти гирифтагӣ чишидагӣ дар кали хуҷайни ма задагия бира биёванд мо талаб дорем. тавре дар ҳамин навор дидем пайвандони Ҳоҷи Ҷаббор мегӯянд аз намояндагони риёсат хоҳиш карданд то рӯзи сешанбе маълум кунанд ки вай дақиқан ба чӣ муттаҳам аст ва дар куҷо чӣ кори хилофи қонун кардааст. хуб, яъне то фардо маълум кунанд. вале шумо бо худи Ҳоҷи Ҷаббор тамос доштед ва вай чӣ мегӯяд? бале дақиқан мо тавонистем бо Ҳоҷи Ҷаббор тамос гирем. вай гуфт ки 1 моҳ пеш дар Тоҷикистон буд ва ҳеҷ мақоми умури дохилӣ ё амнияти ӯро ба пурсиш даъват накардааст. Ҳоҷи Ҷаббор мегӯяд ки бо иддаои мақомот ошно ҳаст ва ҳеҷ гоҳ бо номи худаш симкарте надошт ва ҳеҷ гуна тамосе бо гурӯҳҳои тунра ва террористӣ надоштааст. земнан Иззат Амон раиси созмони маркази тоҷикон дар Москав ки бо ин қазия ошно ҳаст ба Радиои Озодӣ гуфт Ҳоҷи Ҷаббор бештар ба муҳоҷирони тоҷик ва донишҷӯёну варзишкороне ки дар Москав фаъолият доранд кӯмак мерасонад. дар рӯзҳои пандемия хусусан барои муҳоҷирони тоҷик кӯмак кардааст. азбаски шахси бонуфуз аст ва чанд бозорро зери назорат дорад. таври Иззат Амон мегӯяд шояд ба доираҳои дар Москав ва дар Душанбе хуш намеояд ва мехоҳанд нуфузашро кам кунанд. ташаккур барои суҳбат. ногуфта намонад ки номи Ҳоҷи Ҷаббор чанд дафъа аз ҷумла дар робита ба ҳақситонӣ дар бозорҳои Москав дар сархати расонаҳои Русия қарор гирифтааст. айни замон хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон соли гузашта ӯро соҳибкори ватанӣ муаррифӣ кард ки дар деҳаи олисомони ноҳияи Рӯдакӣ мактаб сохтааст.
شما برنامه خبری رادیو زودی тамошо доред. دادگاه در قرقیزستان اخیراً گمانبران تجاوز به ناموس دختر 13 ساله را بیگناه گفتند. تنها یکی از متهمان عیبدار اعلان شد، اما با وجود همه دلایل‌ها دادگاه نسبت او جزای سبک پیش بینی نمود. نزدیکان دختر نابالغ بر این باورند که او در سالهای نزدیک به آزادی می‌براید. همکاران ما از بخش نستعلیق وریمیا با والدان دختر تجاوز شده هم صحبت گردیدند و این گزارش را آماده کردند. اسم قهرمان این گزارش دختر نابالغی که بارها تجاوز و آزار و اذیت شده است تغییر داده شد. به نقل نزدیکان وی 3 مرد کلانسال نیم سال دختر 13 ساله را تجاوز نموده او را به نوار می گرفتند. من اصلا فکر نمی کردم که سرنوشت دخترم چنین خواهد شد و آینده او را برباد می دهند. دختری من میگوید که میخواد بمیرد. حالا تنها مادرش با او صحبت میکند. پس از آنکه یکی از جنایتکاران را آزاد کردند، دخترم دیگر با من صحبت کردن نمیخواهد. حالا یگانه دختر این پدر در مرکزی بحرانی زندگی دارد. النورا که از یکی از جنایتکاران حامله دار شده بود مجبور شد اسقاط حمل کند. این حادثه رسا 1 سال پیش رخ داد. النورا خواننده صنف 7 همراه با بابایش در ده زندگی میکرد. 28 نوامبر دخترم از درس آمده و بیرون برآمد و دیگر بر نگشت. همین طور شب روز شد و او بیدرک بود. بگاه روز دیگر او پیدا شد. به خانه همسایه ما آمد. میترسید که به خانه خودمون درآید. همسایه به من زنگ زد و من رفته دیدم که دخترم گریه میکند. فهمیدم. پرسیدم که او در کجا است؟ گفت در خانه خودش. من او را پیدا و لطوکوب کردم. با باور نزدیکان دخترک آن شب حرمت یک همدیهه 45 ساله‌شان المیرا را تجاوز کرد. او دخترک را با راه فریب به بیشکک برده دست درازی نموده است. بعدتر والدان المیرا فهمیدند که تا این وقت بجز حرمت 2 نفر دیگر هم دخترشان را تجاوز کرده است. نفر اول یک مسئولی با گرمی تامین کردن مکتب بوده است. دومی هم در همین مکتب کار میکرده است. چند پیش دادگاه در قرقیزستان ژالداشبک را بیگناه اعلان و آزاد کرد. با گفته نزدیکانش او حالا برای طبابت به جای دیگر رفته است. پیوندان این مسئولی تامین کننده مکتب با گرمی به خبرنگاران گفتند که ژالداشبک بیگناه است و المیرا خودش زندگی بی نظام داشت. من به این باور ندارم. او نمیتوانست چنین کاری کند، زیرا 5 وقت نماز میخواند. با سوال آن که آیا آنها به خانواده دختر مبلغ پیشنهاد کردند، آنها پاسخی رد دادند. ولی والدان النورا ادعا دارند که نزدیکان عیبدار شونده چند بار به خانه آنها آمده تلاش کردند با پول مسئله را حل کنند. این نوار از لحظه آخرین واخوری آنها با خانواده النورا است. در نوار پدر و مادر ژالداشبک با پسری کلانی و کلینشان به خانه والدان النورا آمده با آنها پول پیشنهاد میکنند. والدان النورا پول را نمیگیرند. با گفته آنها پیوندان عیبدار شونده های دیگر هم با آنها پول پیشنهاد کرده خواهش کردند که از بالای قرار دادگاه ناحیوی شکایت نبرند. این دادگاه در مرافعه دوم یکی از گمانبران را آزاد کرد. در این نوار دیده می شود که دادگستر صابر سعادان بیکارا را در جریان مرافعه چند بار خواب برد. عیبدار شونده سیوم سنگینبک اولو ارجان را که نیز در مکتب مردیکاری میکرده است روز 11 دکبر آزاد کردند. والدان النورا ادعا دارند که او دخترک را به بینای مکتب کهنه برده تجاوز کرده است. او همچنین تمام این حالت را به نوار گرفته النورا را ترسانیده است که آن را به همسنفانش نشان میدهد. در نهایت تنها حرمت 45 ساله که دختر نابالغ را با راه فریب به بیشکک برده بود جزا گرفت. دادستان به او 20 سال زندان را طلب کرد، اما دادگستر این ماده را به جزای نسبتاً سبک تغییر داد. حرمت 7 سال و 6 ماه حکم زندان گرفت. وکیل دفاع النورا میگوید دادستان ها تا آخر تلاش کردند تا جنایتکاران به جوابگری کشیده شوند. در وزارت کارهای داخله هم میگویند گناه عیبدار شونده ها اثبات شده است. ما تمام دلیل ها را جمع آوری کرده پرونده را با ماده تجاوز نابالغ به دادگاه فرستادیم. آنها میدانستند که دخترک نابالغ است و در مکتب میخواند. گمانبر اولی که او را تجاوز کرده است به دیگران گفته است که میشود دختر را با تحفه و ترس به دام خود افکاند. قسمی از مهلت جزایی خود را حرمت الکی در زندان سپری کرد. عیبدار شونده های دیگر در آزادی هستند. پدر النورا بازنشسته و معیوب گروه دوم است. او تلاشش را برای مجازات تجاوزگران دخترش ادامه می دهد.
وی ادوکات گرفته است و امید دارد که در پایتخت دادگسترها قرار عادلانه قبول خواهند کرد. برنامه خبری رو ادامه میدیم و برمیگردیم به تاجیکستان. در خطلان ماهیداران تخمین میکنند که امسال در بازارهای کشور گوشت ماهی فراوان میشود، زیرا در برابر زیاد شدن خواجگی ماهیداری صید آن نیز در کلهای جنوب تاجیکستان افزوده است. در همین حال شرکت ها گفتند اگر برایشان دولت امتیاز میداد شاید نرخ این گوشت پرهیزی نیز به مراتب ارزانتر میشد. کامرسیت تا موضوع رو ادامه میدهد. ماهیداران در ناحیه عبدالرحمن جامی این شب و روز سرکارند. آنها باور دارند که امسال بیشتر از نقشه ماهی را جمع آورده و به بازار میبرند و احتمال نرخ آن نیز تا حد پایین و برای مردم دسترس می شود. حالا 1 کیلو نرخ گوشت ماهی در بازارهای ولایت ختلان وابسته به نوعهایش از 30 تا 35 سامانی و در بعضی حالت از آن گرانتر یا ارزانتر است. اکثر خانواده ها در تاجیکستان میگویند برای خریدن گوشت ماهی سرمایه کافی ندارند و یا اگر سرمایه هم داشته باشند یافتن گوشت ماهی نه در همه گوشه های کشور امکان پذیر هست. اما نمایندگان خواجگی ماهی خوشزاد در ناحیه عبدالرحمن جامی میگویند هر سال نقشه جمع آوری ماهی را افزایش میدهند و امسال 50 تن بیشتر ماهی را به مردم دسترس خواهند کرد. 48 کارگر مامگی هر یک کلده با هر یک برگاد خودش با خطیخش ما با دیگه کلده هم هست جمعگیر کردیم سیزن جمعگیری. سالهای آخر در ولایت ختلان ده ها خواجگی ماهی پروری پیدا شدند. آنها از افزایش نوهای زغار ماهی و سفید ماهی صحبت میکنند. در ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که امسال جمع آوری 800 تن ماهی را در نظر داشتند ولی تا آخر سال آن را تا 1000 تن خواهند رساند. 650 تن باید جمع آوری شود. نسبت به سال دیگه 50 تن کوشش میکنیم که زیاد کنیم شود. اگر ماهیداران از یک طرف برای جمع آوری بیشتری ماهی خرسندند، از سوی دیگر نگرانند که چگونه آنها را میفروشند. یک مسئول ریاست کشاورزی ناحیه عبدالرحمن جامی گفت آنها پیشتر ماهی ها را به خارج صادرات میکردند ولی امسال پاندمی کرونا ویروس راهشان را به بیرون بسته است. با سببی که استحصال ماهی زیاد شد نرخ نوا در بازارهای ناحیه سال تا سال ارزان شده است. سال گذشته همین شب و روز که سالهای پیشین نرخ 1 کیلوگرم ماهی 80 سومان زیاد بود. خاص میتوانند مرحمت عمده از سر کل به نرخ 25 28 تومانی ماهی را خریداری نمایند. مالکان خواجگی های ماهیداری میگویند افزایش ماهی ممکن است به پایین رفتن نرخ آن در داخل سبب شود ولی بر فایده آنها نخواهد بود، چون به قول آنها خوراک ماهی گران است و کارگران برای نگاه و بین و جمع آوری آن باید معاش بگیرند. آنها میگویند در چنین لحظه های مشکل باید حکومت سبکی دهد تا هم ماهی فراوان شود و نرخش نیز به طور قابل ملاحظه پایین بیاید و مردم آن را به یک جزء خوراک هر روزه خود تبدیل دهند. در حالی که بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در سال گذشته در گزارش گفته بود که حدود 70% کودکان در تاجیکستان به گوشت و ماهی دسترسی ندارند. و آوازخوان زاده تاجیکستان منیژه سنگین امروز سفیر حسن نیتی آژانسی سازمان ملل متحد اوید به پناهندگان در روسیه تعیین شد. این آوازخوان 29 ساله مقیم مسکو با ترانه‌های اجتماعی و فعالیت جمعیتیش بسیار معروف شده است. دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل در روسیه میگوید در روز 70 سالگی تأسیس این اداره قرار شد منیژه سنگین را به حیث اولین سفیر این سازمان معرفی کنند. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می شود. همچنین صفحه ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. یادتان نرود فردا همه شما را با خبرهای نو و تازه منتظر خواهیم بود. تا آن دم خدا نگهدارتان و خود را احتیاط کنید.